Hello student, welcome in biology video tutorial. We are learning topic number 5, that is cell structure and organization. In this topic, these points are included, that are cell, kinds of cell, components of eukaryotic cell. Out of these components of eukaryotic cell, we have already studied the cell wall, cell membrane, cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, glyoxysomes, and mitochondria. Today we are going to learn about the next component of eukaryotic cell, and that is the plastids. In these plastids, we can find what are the structure of these plastids and what are the functions of these plastids. Like mitochondria, plastids too are double-walled organelles containing DNA, RNA and 70S ribosomes. हे जे प्लास्टिड्स आहेत हे प्लास्टिड्स मायटोकॉन्ड्रियाप्रमाणेच त्यांना डबल वॉल आहे. त्याचबरोबर त्या प्लास्टिड्समध्ये त्यांचा स्वतःचा DNA आहे, RNA आहे आणि 70S रायबोसोम्ससुद्धा प्रेझेंट आहेत. बट दे आर लार्जर इन साईज अँड कॅन बी ऑब्झर्व अंडर लाईट मायक्रोस्कोप. परंतु ते मायटोकॉन्ड्रियापेक्षा साईजने जास्त आहेत आणि हे साध्या लाईट मायक्रोस्कोपमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळू शकतात. या पिक्चरमध्ये सुद्धा आपण क्लिअरली बघू शकतो. हा मायक्रोस्कोपिक पिक्चर आहे की ज्यामध्ये काही ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स दिसतात. हे सगळे ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट चे आहेत. क्लोरोप्लास्ट इज ए टाईप ऑफ प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट हा एक प्लास्टिड्सचा हा एक टाईप आहे. Let's see actually what are the plastids and what is the classification of plastid. These plastids are divided into three types, and that three types are: first is leucoplast, then chromoplast, and third is leucoplast, chromoplast, and third one is the chloroplast, which we know the better. Let's see one by one the leucoplast. In case of leucoplast, it is further divided into amyloplast, then elaioplast and aleuroplast. They are classified according to their functions. The amyloplast is made for the storage of starch, which can be seen in potato like examples. Then elaioplast, these plastids are made for the storage of oil, and the last one, that is aleuroplast, and these plastids are made for the storage of proteins. So according to their functions, the leucoplasts are further classified into amyloplast, elaioplast and aleuroplast. Leucoplasts do not contain any pigment. They are of various shapes and size. Leucoplasts आहेत ते कसे आहेत तर त्यांना कोणत्याही टाईपचा कलर नाही आहे, परंतु त्यांचे शेप्स हे वेगवेगळे असू शकतात. These are meant for the storage of nutrient. हे इलायोप्लास्ट आहेत, हे फक्त आणि फक्त न्यूट्रिएंटच्या स्टोरेजसाठी बनलेले आहेत. यापूर्वीच आपण जे बघितलं की हा जो टाईप आहे यामध्ये आपल्याला स्टोरेज ऑफ स्टार्च दिसून येतं, आणि हा स्टोरेज ऑफ स्टार्च अमायलोप्लास्ट ह्या टाईपच्या प्लास्टिड्समुळे हे पॉसिबल आहे. इलायोप्लास्ट म्हणजे स्टोरेज ऑफ ऑइल सीड्स. In the oil seeds we can find out this type of plastids, and in the case of protein source, or in these seeds the proteins are found and proteins are stored by the aleuroplast. So these are the different kinds of leucoplasts. After that, second type of plastid, and that plastid which we also know that there are different colored flowers or different colored fruits, and that color is given to that organs because of this type of plastids, and that kind of plastid is known as the chromoplast. It contains pigments like कॅरोटीन अँड झॅन्थोफिल. यांच्यामध्ये कॅरोटीन आणि झॅन्थोफिल सारखे पिगमेंट्स प्रेझेंट असतात. दे इम्पार्ट रेड, येलो, ऑरेंज कलर टू द फ्लावर्स और फ्रूट. फ्लावर्समध्ये आणि फ्रूटमध्ये जे आपल्याला विविध कलर दिसतात, रेड असेल, येलो असेल, ऑरेंज असेल,
पर्पल असेल आणि कोणते कोणते कलर्स आहेत, हे सर्व कलरफुल असणारे जे काही प्लास्टिड्स आहेत, all these colorful plastids except the green one, that plastids are known as the chromoplast. Then leucoplast and chromoplast do not contain the photosynthetic apparatus that finds in the chloroplast. यामध्ये हे जे तिन्ही प्लास्टिड्स आहेत, तिन्ही टाईप्सचे प्लास्टिड्स आहेत, ह्या दोन प्लास्टमध्ये फोटोसिंथेसिस ही क्रिया होत नाही. फोटोसिंथेसिस इज डन ओनली इन द क्लोरोप्लास्ट. फक्त क्लोरोप्लास्टमध्ये फोटोसिंथेसिस घडतं आणि द एंड प्रोडक्ट ऑफ दॅट फोटोसिंथेसिस इज ग्लुकोज, अँड दॅट ग्लुकोज इज स्टोअर्ड in the form of starch in that plant also. And these two pigments, they contain carotene, orange and yellow pigments. They are found in flowers and fruit in case of chromoplast. In case of leucoplast, they do not have any pigment, they are colorless, and they are used only for the storage for the nutrientच्या स्टोरेजसाठी हे ल्युकोप्लास्ट बनलेले आहेत. Then the chloroplast. In case of chloroplast, these are the very important pigment, and which is important for the major biological process, that is the photosynthesis. This photosynthesis is done because of chloroplast, as it plays an important role in the environment also. Because of photosynthesis, the plants like producers, they can store the light energy in the form of chemical energy, and that chemical energy is in the form of glucose molecule, and the large amount of glucose molecules are formed as a end product of the photosynthesis, and that glucose molecules can be stored in the form of starch in the plant, and excess of the starch material is there, then that molecules are also converted in the cellulose structure, and the cellulose, which we know that the entire body of the plant is the body of the plant have the larger number of cellulose, or large content of cellulose, and that cellulose is the major food for the another entities in the इकोसिस्टीम. म्हणजे इकोसिस्टीममध्ये असणाऱ्या इतर सर्व प्राण्यांसाठी प्रायमरी कंझ्युमर्स असतील, सेकंडरी कंझ्युमर्स असतील, ह्या सगळ्या कंझ्युमर्ससाठी हा जो प्लांट मटेरियल आहे हा ॲज अ फूड म्हणून सर्व केला जातो, आणि हे जे फूड आहे हे सर्वच्या सर्व ह्या क्लोरोप्लास्टमुळे तयार झालेलं असतं. प्लांट cells of the algae and few protista like Euglena contain the chloroplast. हे क्लोरोप्लास्ट जनरली प्लांट सेलमध्ये आढळतं, काही अल्गीमध्ये आढळतं, आणि युग्लिनासारख्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा क्लोरोप्लास्ट आढळतं. यू हॅव ऑब्झर्व्ड द रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरामध्ये आपण बघितलेलंच असेल की यांचा जो क्लोरोप्लास्ट आहे तो कसा असतो, रिबन सारखा असतो. It differs in size, number and shape in various cells in which it is found. ह्यांची साईज असेल, नंबर असेल किंवा शेप असेल तर ते क्लोरोप्लास्ट कोणत्या सेलमध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरती हे सर्व डिपेंडंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल, यू कॅन सी दॅट in this example the cup shape chloroplast is there. It has the star shape chloroplast. It has the ribbon shape chloroplast, or these are the oval shaped chloroplast. So according to the cell, the shape of the chloroplast is there. Then what is the main position, or in which cell the major number of chloroplast can be found, and that region is the mesophyll cell in the leaf. In the plant it is found in green region, mainly in the mesophyll region of leaf. लीफचा जर आपण TS घेतला, सेक्शन घेतला, आडवा छेद घेतला तर तो आडवा छेद आपल्याला अशा पद्धतीने दिसेल. दिस इज द अप्पर एपिडर्मिस,
this is lower epidermis, and in between this epidermis this is the mesophyll, and this is also the spongy mesophyll. हा सुद्धा मेसोफिल आहे आणि हा सुद्धा मेसोफिल आहे. तर ह्या मेसोफिल टिश्यूमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त क्लोरोप्लास्ट बघायला मिळू शकतात. So chloroplast can be observed like these are the light microscopic image of the chloroplast, and this is the ultra microscopic image of chloroplast which can be seen. This chloroplast is lens shape. Chloroplast हे generally lens च्या आकाराचे असतात, but it can be also oval, spherical, discoid or ribbon like. मात्र हे इतर शेपमध्ये सुद्धा आढळू शकतात. कप शेप असेल, स्टार असेल, रिबन असेल, ओव्हल असेल, स्पेरिकल असेल, डिस्कॉइड असेल, तर ह्या वेगवेगळ्या शेपमध्ये हे क्लोरोप्लास्ट आढळू शकतात. The cell may contain single large chloroplast as in Chlamydomonas, or there are 20 to 40 chloroplasts as per the cell seen in the mesophyll cell. एक उदाहरण आपण घेऊन चलूया. हा एक युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, Chlamydomonas. In this organism you can find that it has an entire single cup shaped chloroplast. हा जो त्याच्या शरीरामध्ये आहे हा एवढा मोठा एकच कपच्या आकाराचा क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहे. म्हणजे ह्या सेलमध्ये एकच क्लोरोप्लास्ट आहे आणि त्याचा आकार सुद्धा मोठा आहे. परंतु इतर दोन जर उदाहरणं आपण बघितली तर इथे आपण बघू शकतो की there are numerous numbers of chloroplasts, and here if you find that you can see that the number of chloroplasts are deeper, or they are small in number, or they have few in number, the chloroplast. Chloroplasts contain green pigment chlorophyll along with the other enzymes that helps in production of sugar by photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट हे डबल वॉल स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये ग्रीन पिगमेंट्स असतात आणि त्या ग्रीन पिगमेंटला क्लोरोफिल पिगमेंट असं म्हटलं जातं. आणि त्याचबरोबर फोटोसिंथेसिससाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या एन्झाईम्ससुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि फोटोसिंथेसिसमधून शुगरचं प्रोडक्शन होत असतं. Inner membrane of double walled chlorophyll is comparatively less permeable. लाईक मायटोकॉन्ड्रिया, जसं की मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आहे की आउटर वॉल ही परमिएबल असते आणि इनर वॉल ही लेस परमिएबल असते, और इन अदर वर्ड इनर वॉल इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इनर वॉल जी आहे ही सिलेक्टिवली परमिएबल असते. इनसाइड द कॅव्हिटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देअर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सॅक कॉल्ड ॲज थायलॅकॉइड. आतमधल्या मेम्ब्रेनच्याही आतमध्ये काही अजून मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर असतात आणि ते स्ट्रक्चर या पद्धतीने डिस्क एकावर एक ठेवल्याप्रमाणे प्रेझेंट असतात आणि हे जे आहेत हे स्ट्रक्चर आहेत त्यांना थायलॅकॉइड असं म्हटलं जातं. सो दीज आर द थायलॅकॉइड, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. थायलॅकॉइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टॅक कॉल्ड ॲज ग्राना. हे जे थायलॅकॉइड आहेत हे स्टॅकप्रमाणे असतात. जसं की आताच मी सांगितलं की एकावर एक जर डिस्क ज्याप्रमाणे ठेवलेल्या असतील तर तो जर सेट असेल त्याला स्टॅक असं म्हणायचं. या स्टॅकप्रमाणे हे ग्राना असतात आणि सिंग्युलर त्याला ग्रॅनम असं म्हटलं जातं. द ग्रॅना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ द मेम्ब्रेनस ट्यूब्स कॉल्ड ॲज स्ट्रोमा लॅमिली. आणि हे जे ग्राना आहेत हे ग्राना एकमेकांना कनेक्ट झालेले आहेत, ते सुद्धा एका मेम्ब्रेनस ट्यूबने कनेक्ट झालेले आहेत आणि ह्या ट्यूबला आपण स्ट्रोमा लॅमिली असं म्हणतो. स्ट्रोमा लॅमिली. स्पेस आउटसाइड द थायलॅकॉइड इज फिल्ड विथ द स्ट्रोमा. आणि जी रिकामी जागा आहे ह्या क्लोरोप्लास्टमध्ये, ही जी रिकामी जागा आहे ह्या रिकामी जागेत जो काही मटेरियल भरलेला आहे त्या मटेरियलला एकच नाव आहे, ते म्हणजे स्ट्रोमा. Stroma and the space inside the thylakoid contain the various enzymes essential for the photosynthesis. आणि या स्ट्रोमामध्ये आणि त्याचबरोबर थायलॅकॉइडमधल्या स्पेसमध्ये जी आहे त्याला लुमेन असं म्हटलं जातं. या दोघांमध्ये सुद्धा एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात आणि असे एन्झाईम की जे फोटोसिंथेसिससाठी मदत करतात.
Like other plastid, stroma of the chloroplast also contain DNA and ribosomes. आणि इतर प्लास्टिड्सप्रमाणे या क्लोरोप्लास्टमध्ये सुद्धा DNA प्रेझेंट असतो, म्हणजे याचा स्वतःचा DNA प्रेझेंट असतो, सिंगल सर्क्युलर DNA. आणि त्याचबरोबर काही रायबोझोम स्ट्रक्चरसुद्धा आहेत. तर हे त्यामध्ये प्रेझेंट असतात की यांच्या प्रेझेन्समुळे या क्लोरोप्लास्टला ऑटोनॉमस सेल्युलर ऑर्गनली असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजेच हे स्वतः डिवाइड होऊ शकतात, स्वतः रेप्लिकेट होऊ शकतात, म्हणून यांना ऑटोनॉमस सेल्युलर ऑर्गनली असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. नाऊ वी आर गोइंग टू रिवाइज सम सेक्शन, and after revision you have to answer this question, and that question is, why potato looks white in color and show flower petals are red in color. आता ह्या दोघांमध्ये कलर डिफरन्स का आहे, पोटॅटो हा व्हाईट का दिसतो आणि हे जे जास्वंदीचं फूल आहे ते फूल, त्याचे पेटल्स हे रेड का दिसतात, यांचं कारण तुम्हाला सांगायचं आहे. आन्सर शुड बी राईट इन द कॉमेंट बॉक्स. याचं उत्तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे. वॉट एव्हर द मेन पॉईंट्स इन्क्लुडेड इन दिस लेक्चर, ऑल स्टुडंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राईट डाऊन दॅट पॉईंट्स इन टू युअर नोटबुक. यामधले जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचे आहे. थँक्यू. धन्यवाद.